عليه وعلى آله. اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك يا كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون. وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، توبة نصوحا تبنا إلى الله. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى ولنا من الله وجعلنا من خلاص أهلها. لا إله
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم فاتحة. يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعله أوصل وتقبل ثواب قرأناه من القرآن العظيم وما أهل الله من لا إله إلا الله وما صحبهناه من سبحان الله وبحمده وما سلك الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا وقدوتنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه ثم إلى مقدم ثاني عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصوله وفروعه وثم إلى رصيف الراتب الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه وثم إلى صاحب التربة على بن شهاب وأصوله وفروعه وثم إلى أبي حسين بن علي بن شهاب وثم إلى أبو بكر بن حسين بن شهاب وثم إلى سيدنا العابدين بن أبو بكر بن حسين بن شهاب وثم إلى أبي علي بن شهاب وأصوله وفروعه وثم إلى أبي أمة بن عمرو الفار وأصوله وفروعه وثم إلى نوح فاطمة وسلمى وسيدة بنت أبي محمد بن عمرو بن شهاب وثم إلى الحبيب علي بن حامد الفار وثم إلى الباقر بن شهاب بن حسين شهاب وثم إلى بابا الزهراء بنت حسين بن علي شهاب وثم إلى صاحبة فاقدة بنت علي بن حسن بن شهاب وثم إلى صاحبة النضرة بنت عبد الله بن شهاب وثم إلى رضوان وفضل بن أحمد بن علي بن شهاب وثم إلى الحبيب عامر ومحمد وزينب وغيا وسيدة بنت أبي أمة بن حامد الفار وثم إلى الحبيب محمد بن حامد الفار وثم إلى حامد والرحمن بن محمد بن حامد الفار وثم إلى ثم إلى رصوصا الحبيب عقيل بن محمد بن عمر بن يحيى لمن اجتمعنا هنا بسببه بأن الله يغفر له ويرحمه برحمته ووالدينا ووالي خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة أوصل الله وما ثواب ذلك منا إليه اللهم اجعل بداء له من النار وفكاكا له من النار ونجاة له من النار وتسكا وحجابا له من النار اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وجمعنا وإياهم في رحمتك مستقر رحمتك ومع أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا
إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. سر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا. يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا. أيدهم بقوة أيدهم بقوة على اليهود المعتدين على اليهود المعتدين. يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا. يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا. أيدهم بقوة أيدهم بقوة على اليهود المعتدين على اليهود المعتدين. يا رب دمر اليهود الناقصين للعهود. يا رب دمر اليهود الناقصين للعهود. وارسل عذابا دائما وارسل عذابا دائما على طغاة الظالمين على طغاة الظالمين. يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا. يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا.
الحسين وبالحسن ثم الحسين سلكت به الظالمين سلكت به الظالمين يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا أيدهم بقوة أيدهم بقوة على اليهود المعتدين على اليهود المعتدين بهم يا ربنا سلكت رد حقنا بهم يا ربنا سلكت رد حقنا وما أضعنا من بلاد وما أضعنا من بلاد يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين يا ربنا انصر لنا جيوشنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا أيدهم بقوة أيدهم بقوة على اليهود المعتدين على اليهود المعتدين تقبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا ومولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع التذكر التذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقرب وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من مجيبات الندامة يوم القيامة. يا حافظ احفظنا وثبتنا مع الثبات. اللهم ثبتنا للحق والهدى. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة العين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه لقنا اللهم الخير وإن عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب معاشر الحبايب معاشر الإخوان زائرين لأولياء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله لك الحمد syukur ya Rabbana. Terima kasih ya Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala yang saat ini memandang kepada kita, terus memberikan kita dan menjaga kita dengan kenikmatan-kenikmatan. Nikmat yang termahal yang kita rasakan adalah nikmat yang bernilai akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebagian dari kita, mungkin kebanyakan di antara kita yang hadir malam ini dari maghrib kita terus diiring Allah, diletakkan Allah di tempat yang mulia dengan amalan perbuatan yang mulia yang menjadikan kita pun mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada
saat ini kemuliaan itu bertambah lagi ikhwan, di samping kita duduk bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW, kita menyebut nama Allah, bertasbih, bertahmid, bertahlil. Lalu kita pun bermunajat kepada Allah untuk hajat saudara kita yang ada di Palestina dengan ngentol melok doanya Habib Ali bin Ahmad Bahsin. Insyaallah keberkahan Habib Agil, keberkahan Habib Ali Bahsin, berkahan kita kumpul pada hari ini. Allah ijabah doa yang ditulis oleh Habib Ali Bahsin kita baca bersama. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan untuk saudara kita yang berjuang di Palestina. Allah hancurkan, binasakan mereka orang Yahudi yang sampai saat ini masih terus berbuat kezaliman, dan mudah-mudahan Allah SWT menjadikan majelis kita ini majelis yang menggembirakan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ahbab, hadirin rahimakumullah, alhamdulillah dengan taufik dan hidayah dari Allah, dengan berkat semurni-murninya pertolongan dari Allah, kita walaupun dalam keadaan gerimis, hujan, mungkin suasana sejuk, mungkin kalau kita pikir balik ke rumah lemah tidur ya, atau nyari makan yang lemak panas-panas, tapi alhamdulillah hati kita masih dipilihkan Allah untuk kumpul duduk di tengah. Kita ada magam seorang waliullah min kibar auliyaillah Al-Habib bin Agil bin Muhammad bin Madjah. Insyaallah kita semua menjadi tamu beliau. Khayyibur Raja, tak pernah orang datang ke orang ahli karam itu balik tangan kosong. InsyaAllah kita mendapatkan pandangan khusus dari beliau. Beliau mengaminkan doa-doa kita, beliau mengaminkan hajat-hajat kita, niat-niat kita, dan tidak keluar kita dari tempat ini kecuali Allah ampunkan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak keluarga kita dan istri kita, dan mudah-mudahan hajat kita, hajat kedua orang tua kita, hajat guru-guru kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting kita diberikan Allah istiqamah dalam segala taat dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Sebagaimana setiap malam Rabu kami di majelis di Musholla Al-Ikhlas setelah dari Marah membaca kitab yang sangat agung luar biasa yang berjudul Khasais Ummatil Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Al-Habib Syekh Masyayikhuna Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Alhamdulillah pada 2 kali ziarah terakhir kita sudah baca. Jadi tetap melanjutkan kebiasaan kita malam Rabu baca kitab ini, kita lanjutkan juga pembacaan kitab ini di majelis ziarah kita di Magam Dr. Agil. InsyaAllah lebih keberkahan kita dapatkan baik dari hadis-hadis yang kita baca dan juga dari sahibul kitab yang mengarang menyusun kitab ini, Syekh Masyayikhuna Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Kitab ini ikhwan berjudul tentang khususiyah, kelebihan, keunggulan, keutamaan umat Rasulullah. Jadi yang diceritakan di sini ini kita, yang diceritakan oleh Muhammad dalam kitab ini adalah kita. Karena alhamdulillah sampai detik ini dan ila yaumil qiyamah kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita dalam pembahasan di antara khususnya yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad adanya kewajiban membayar zakat. Baik itu zakatul mal ataupun zakatul badan. Yang mana zakat ini dan termasuklah sedekah-sedekah sunnah lainnya begitu banyak fadail, kemuliaannya, keagungannya yang didapatkan bagi orang yang menjalankan, menunaikan, mengeluarkan zakat tersebut. Dan zakat ini seperti yang pernah kami sampaikan ikhwan, sangat-sangat ringan dengan kacamata syariat Allah. Apalagi kalau antum yang punya usaha, pernah bergelut dengan usaha lalu dikenakan pajak oleh dunia ini, oleh manusia ini, sakit hati kita. Ya, kena kalau tidak bernafas kita dipajaki wong. Tapi syariat dalam mengambil pajak, mengambil zakat tidak seperti itu. Ya, dalam urusan syariat zakat ini hanya jenis-jenis tertentu saja dan orang-orang yang memiliki kriteria tertentu saja yang dikenakan zakat. Contoh, kita punya barang mewah banyak dalam kepemilikan kita. Ada permata, ada berlian, ada duit dolar, ada duit macam-macam. Ada batu akik yang harganya itu kalau dihitung mungkin ratusan juta baca. Kita juga punya emas, punya perak, tapi yang diwajib ke zakat cuma emas sama perak. Ente punya cak bola kasti berlian tidak diwajib ke zakat. Ente punya permata sebesar mungkin apalah besar sebanyak apalah di sember ente punya barangkali. Yang tinggi miago kerang barangkali. Ada permata juga betul kena. Tidak diwajib ke zakat. Yang diwajib zakat cuma emas dan perak. Ya nih, emas juga kalau kita punya emas, bini kita punya emas, banyak juga kita emas bini kita nih. Yang diwajib zakat, yang tidak dipakai, yang dipakai tidak diwajib zakat. Sangat ringan.
Kalau kita tuju dalam peternakan, yang diwajibkan kena zakat peternak itu macam yang punya kambing, tidak punya 10 langsung kena zakat. Nunggu sampai pada levelan tertentu dengan jumlah tertentu baru loncat lagi, tinggi lagi. Sangat ringan. Sangat ringan untuk urusan zakat ini. Namun subhanallah, sebagian manusia berat untuk menunaikan zakat ini karena urusannya dengan dunia. Memang urusan dengan fulus itu berat. Makanya dalam banyak hadis bahkan ayat Al-Quran ketika nyuruh manusia berjihad, Allah menyebutkan lebih dahulu dengan harta baru dengan nyawa. Di antaranya Rasulullah pernah mengatakan jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum. Perangilah orang-orang musyrik itu dengan harta kamu dan dengan jiwa kamu. Nah, macam kondisi kita sekarang. Ya, kita pengen nak membantu saudara kita di Palestina, ya, tak pacak dengan jasad kita nih. Memang tidak ada tuntutan kewajiban karena kita bertempat tinggal yang jauh, tapi harta kita dituntut untuk kita keluarkan, membantu perjuangan umat Islam. Nah, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum. Kalau sudah hitungannya urusannya duit, berat manusia ini. Ya, kebanyakan manusia seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menuntut kepada kita untuk mensedekahkan, mengeluarkan sebagian kecil, tidak besar. Ya, 2,5%. Kalian tu punya 1M cuma 25 juta dibentuk. Tak bergerak timbangan duit kita. 25 juta tu tak bergerak. Kalau kita punya 1M, kalau punya 2M cuma 50 juta. Masih tersisa 1,950. 1.950 juta. Tak bergerak timbangan duit kita. Tapi manusia kadang-kadang pas ngitung itu, apalagi yang otak dagang, otak bisnisnya, kalau komputer ke 50 juta ni besar juga untungnya. Nah, kalau sudah otaknya terlalu dalam dengan urusan dagang, berat dia nak mentuk itu. Kadang-kadang skewet ini ngunjuk THR anak buah pakai duit zakat. Mana boleh? Ya, zakat adalah zakat, THR itu hadiah. Senanglah anak buah kita tunjuk, "Oh, bos ngunjuk banyak tahun ini, 1,5 juta." THR bukan THR zakat. Kayak dulu kalau ngunjuk zakat tu tak boleh dikatakan THR. Kedua, apakah memang anak buah kita ni mustahik li zakat apa tidak? Tiap hari ngudut 2 bungkus rokok. Nak dizakati mana boleh macam itu. Ya, nak dipastikan dulu mustahik zakat apa? Tidak. Kadang-kadang masya-Allah magi ke nak lebaran sewet baju koko duit zakat belanjanya. Mana boleh. Nah, zakat ini harus kita tunaikan dengan sesuai yang diatur oleh Allah dan Rasul. Cara ngitungnya, kemudian cara magikannya kepada siapa mustahiknya. Ngitunglah sara duitlah kita menentukan salanjut. Lewat baik. Tuntutan di akhirat. Ya, apalagi nak bulan puasa dah lama lagi ni lebaran, banyak orang datang ke toko kita, beb THR, kita unyam juga di zakat. Mana jadi? Ya, kadang-kadang yang berbaju batik, ada yang berbaju loreng. Bukan cuma yang bertato datang ke toko ni minta THR ni. Kita tunjuki dari duit itulah. Tak bisa. Bukan dia tu mustahik li zakat. Kalau nak nganjuk duit lain paksa. Nah, zakat ini ikhwan rahimakumullah fadilahnya sangat luar biasa. Kemarin sudah sebagian hadis kita sebutkan. Di sini ada tambahan lagi dari Muhammad tentang fadilah mengeluarkan zakat atau sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil infdarin amin. Wa zakatu hisnun ma'ni'un lil amwal min as-sariqah wad diya'. Ikhwan rahimakumullah, zakat ini fungsinya diantaranya kata Nabi Muhammad, termasuklah juga sedekah. Kalau kita rajin zakat, rajin juga bersedekah, apalagi ditambah lagi dengan sedekah. Fungsinya diantaranya adalah untuk mencegah dan melindungi harta kita sendiri. Harta kita terlindungi, dijaga Allah, walaupun ada di mana investasi kita tadi itu. Di timur, di barat, kita di Palembang, dijaga Allah. Dijaga Allah. Ada orang nak buat jahat, tak bakal mampu. Kalau kita menunaikan zakat dan kita sedang bersedekah. Dan melindungi dari apa? Dari kebakaran, dari pencurian dan dari kehilangan. Itu akan dilindungi Allah. Tidak akan tercecer harta kita. Tak ada bakal maling barang kita dan tidak akan juga terbakar dan musnah dan seterusnya. Apalagi ditambah dengan zikir doa yang kita sering baca, lebih lagi dijaga dilindungi Allah. Rasulullah SAW pernah berkata dalam sebuah hadisnya, hassinu amwalakum biz zakah. Kita sering dengar ada juga hadis yang mengatakan hassinu amwalakum bis sedekah. Berarti dua fungsi sedekah sama zakat ni sama. Untuk apa? Melindungi harta. Lindungi harta kamu kata Rasulullah. Dengan apa? Pasang CCTV. Dah cukup.
pasang security idah juga, pasang beri lagi idah. Itu ikhtiar yang boleh-boleh baik, tapi hakikat yang bakal lindungi harta kita adalah apa yang datang dari Rasulullah. Apa yang datang dari Rasulullah. Dengan apa? Sedekah, dengan bayar tunai ke zakat. Tambahkan lagi dengan sedekah pula, sudah. Insya-Allah kalau kita yakin aman harta kita. Walaupun kita tak duduk di situ, walaupun harta kita berada di mana, akan dilindungi, dijaga oleh Allah. Yang ngomong siapa? Rasulullah. Nah, ini yang jadi masalah kita ni, banyak dengan macam ni lewat baik. Yo percaya tapi tak mantap di hati kita. Yang penting sekarang ini ikhwan, seperti sering kami sampaikan, mungkin Asad juga nyampaikan, terutama di akhir-akhir musim Maulid, lah berpuluh hadis Nabi, beratus sunnah kita dapat, tapi yang muskilah kita tidak punya keyakinan, sehingga fadailah amal yang datang dari Rasulullah itu tidak mendorong kita untuk mengamalkannya. Nah, ini Rasul mengatakan hasinu amwalakum biz zakah, lindungi, jaga harta kamu dengan sedekah, dengan zakat. Tunaikan zakat, harta kita dilindungi Allah. Wadawu mardakum bis sadaqah, dan sembuhkan penyakit kamu dengan sedekah. Dalam hadis lain bahkan dia menolak penyakit, menolak bala. Zakat dan sedekah beda. Zakat dengan sedekah itu kalau zakat itu sedekah yang wajib hukumnya. Kalau sedekah disebut sedekah berarti yang bukan wajib, infak, hibah, wakaf dan lain-lain. Itu yang tidak wajib. Yang wajib diantaranya zakat, nazar, kafarat, diah, dam. Itu yang wajib-wajib kita keluarkan dari harta kita. Nah, zakat ada yang karena kesalahan, seperti dam itu karena kesalahan kita dalam beribadah, diah juga karena kesalahan kita dalam beribadah. Tapi kalau zakat ini bukan karena kesalahan kita, tapi tuntutan kewajiban dari syariat. Wastaqbil amwajil bala biddu'a wa tadarru, dan hadapilah gelombang musibah dan bala itu dengan kamu bertadarru dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita gabungkan ikhwan hal-hal yang cantik ini, sedekah kita gawe ke, zakat kita jalan ke, lalu kita berdoa ngangkat tangan, maka insyaallah kita akan selamat dari bala dan musibah. Jiwa kita, harta kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Mubarak radhiyallahu an, beliau seorang yang diberikan Allah juga usaha, yang memiliki kapal, memiliki perdagangan. Pernah suatu hari beliau ini telah mengirimkan kapalnya untuk berjalan ke suatu daerah, menjual barang, lalu laku, beli barang enggak balik ke daerah beliau. Subhanallah, ikhwan rahimakumullah. Ketika dalam perjalanan balik, kapal ini heng-heng baik. Cuma ada wong salah jingok wong nih. Nyingok pas ada kapal juga wong dari satu negeri sama dia, nyaksikan di suatu pelabuhan ada kapal yang terbakar dengan penuh muatan, dan wong itu meyakini kapal itu kapal milik beliau Ibnu Mubarak tadi, kapal beliau, karena bentuknya, warnanya, wong tuh tahunan ini punya Ibnu Mubarak, ini kapal punya beliau, terbakar. Alangkah kesiannya, mungkin dia tidak tahu, kita cepat balik, kita kabar ke. Maka wong tadi itu melanjutkan perjalanan, baliklah ke negerinya tadi, sampailah ke pelabuhan, langsung nemui sang imam tadi, ngabarkan. Imam nyebutlah ucapan bela sungkawa atas musibah yang menimpa kau. Musibah apa? Kata beliau, kapal kau. Bukankah kapal kau dalam perjalanan? Benar, kapal aku dalam perjalanan, mungkin sekarang lagi jalan balik. Kapal kau tak bakal balik lagi. Ngapo? Kami nyaksikan kapal kau terbakar habisnya. Dengan itu senyum beliau, la wallah, tak mungkin, demi Allah tak mungkin, kata dia. Kapal aku tak bakal terbakar. Kami nyaksikan, kata, kapal kau terbakar. La wallah, kapal aku tak bakal terbakar, apalagi nak musnah, nak hancur. Dari mana kamu tahu? Kami nyaksikan. Addaitu wajibat lillah wa addaitu ma amarani Rasulullah. Aku sudah tunaikan kewajiban aku kepada Allah. Zakatlah aku keluarkan, kata beliau. Bahkan sedekah ini juga sudah aku lakukan. Tak kada Allah tak menunaikan hak aku dah hadapan Allah. Tak kada Allah tak menunaikan janjinya kepada wong yang berzakat dan bersedekah. Aku sudah tunaikan itu, katanya. Dan aku yakin Allah tak bakal ingkar janjinya. Itu bukan kapal aku, mirip baik jadi. Punya keyakinan, ini hebatnya orang-orang soleh itu. Yakin dengan apa yang datang dari Allah dan Rasul. Subhanallah, selang berapa hari
Benar baik. Kapal beliau nyampe ke pelabuhan. Kapal beliau nyampe ke pelabuhan. Pihak pelabuhan ngabarkan, ya Syekh, ya Imam, kapal kau nyampe. Senyum dia, sujud syukur, alhamdulillah. Benar apa yang ku yakin ke? Panggilnya kawan tadi yang ngabar dari kapal terbakar, panggil, nah, ingat kapal aku lah nyampe. Kapal yang kamu jenguk kemarin bukan kapal aku. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini keyakinan mereka para solehin. Keyakinan apa? Bukan model-model tawakal. Tak kata ini ada landasannya. Keyakinan yang muncul kenapa? Karena beliau dapatkan kabar dari Rasulullah. Hasinu amwalakum bis zakah. Dalam hadis lain Nabi mengatakan hasinu amwalakum bis sedekah. Yakin yang penting itu tadi adanya keikhlasan dan cara menghitung zakatnya benar, menunaikan zakatnya benar, sedekah yang tidak disambung dengan ngungkit-ngungkit, bebangkel-bangkel, dak sedekah karena Allah lillahi ta'ala. Apalagi kalau kita bisa pula di samping sedekah terang-terangan ada sedekah sir. Ini yang juga bisa menolong kita dari adab, bukan dunia baik, bukan musim dunia, tapi adab akhirat. Adab dunia, adab akhirat bisa terpadamkan, terhilangkan, tertolak dengan kita sedekah sir. Sedekah sir tudfi ghadab rabb. Nah, sedekah sir itu jalankan, sedekah terang-terangan juga dijalankan. Karena dua-duanya dianjurkan oleh Rasulullah dan dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Wa zakatu hiya tamamul umuruddin, dan zakat ini penyempurna agama kita. Wong rajin ibadah, pergi haji 10 kali, pergi umrah 100 kali, puasanya setiap hari, tapi zakat tidak ditunaikan, tidak sempurna keislamannya. Kalau dia tidak menunaikan karena bukan mengingkari kewajiban zakat, cuma tidak galak bepelit bakhil, ini orang fasik namanya. Walaupun 100 kali di umrah, 10 kali pergi haji, walaupun sholatnya tegaknya panjang malam hari, siang puasa. Tapi kalau na'udzubillah mengatakan zakat tidak wajib, ini orang kafir, keluar dari Islam. Inna tamamal islamikum, kata Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, inna tamama islamikum an tu'addu zakata amwalikum. Sesungguhnya kesempurnaan Islamnya kamu dengan kamu menunaikan, mengeluarkan zakat dari harta kamu. Ikhwani rahimakumullah, pelajari bab zakat ini bagi antum sebagai pengusaha, sebagai pedagang. Ya macam kami mungkin bergait sana, kami bercocok tanam juga, alhamdulillah, nanam padi, wong kano juga. Begitu panen ada zakatnya. Ya, jangan pula kita jadi orang yang tidak paham. Zakat itu ada aturannya, yang mana wajib dizakati, yang mana tidak wajib dizakati. Kita ni kadang-kadang banyak orang sekarang hobi melok-melok. Ayo infak, donasi, ngeluarkan zakat, zakat yang kita keluar ni sesuai syariat apa tidak? Ya, banyak kita sedih, kesian ke kawan-kawan kita yang bekerja jadi PNS atau di BUMN atau di perusahaan-perusahaan yang besar. Kadang-kadang mereka ditarik dengan zakat yang zakat profesi. Zakat profesi atau istilahnya apa? Zakat ya profesi lah. Ya, ada istilah lupa kami. Nah, itu mana ada dalam Islam itu? Ya, logika yang mereka pasang pun tidak nyambung. Penghasilan gaji 4 juta. Dipotong 2,5%, niat kayaknya lagi belum gitu. Duit kita dipotong 4 juta, sedangkan zakat itu ada yang namanya haul, ada yang namanya nisab. Itu belum ngehaul, belum terpegang duit itu, letak uang duluan. Nisabnya juga belum, nisabnya itu sama dengan nisabnya emas, 84 gram emas. Nah, duit kita kalau mencapai itu lebih baru. Kalau kamu gaji 4 juta sebulan, kali 10 baru 40 juta, 48 juta baru setahun. Uji dia, itu cawang lolong itu. Ya, cawang lolong itu kan kalau 4 juta sebulan, kalau setahun udah berapa, Beb? Dia bilang, nah lolo kau ini. Uang gaji itu bukan tidak dimakan. Kadang habis bulan belum habis, bulannya duit sudah habis. Inilah logika tidak nyambung. Nisab beda nyampe, nisab sekarang berapa? Sejuta lebih sekarang segram. 48 sudah hampir 90 juta sekarang nisabnya. Kita bergaji cuma 48 juta, kalau benar hitungan itu beda benar sudah. Nah, dimbak dipotong oleh dia. Oh bangga lah di kantor kami alhamdulillah zakat setiap bulan. No, mana kita zakat setiap bulan? Tidak hati pajak ada nian tiap bulan sentainya. Kalau zakat mana? Aduh, setahun sekali haul, nunggu haul itu. Nah, ini sesuatu yang menyedihkan. Ya, ada juga kawan kita, maaf ya, itulah pentingnya belajar ilmu ikhwan. Dia ini nyual rumah, masang merek, nyual rumah. Katakanlah pasangnya tanggal 1 Januari, masang merek.
rumah dijual, hubungi, dijual cepat. Nah, jual cepat tuh negonya cepat, mayanya cepat, segala cepat. Dijual cepat, hubungi langsung tanpa perantara. Subhanallah, 4 bulan laku katakanlah 1 M laku. Waktu dia masang rumah itu merek, ya biasa, alhamdulillah ya, memang harus kita lakukan, minta doa sama orang tua, minta doa sama ustaz tolong doa ustaz biar rumah anak laku ustaz, payo gitu nak ke ya. Kadang-kadang makin misi kalau laku dia ada percikannya ustaz. Wah, percikan apa banyak papi ya. Biasa ben doa ustaz tak perlu nak cak itu ke doa apa tidak susah doa, tidak saya dok katakan berdoa tak perlu nak diiming-iming cak itu doa ke. 4 bulan laku, Masya Allah. Laporan dia setelah laku sekian lewat beberapa hari, seminggu 2 minggu, lapor ustaz alhamdulillah ustaz laku ustaz, dan anak sudah keluar ke 2,5%-nya. Hah? Gitu 2,5% nanti keluar ke iyo ngapa zakatnya ustaz bengak 1 M 2,5% 25 juta. Siapa yang kau keluar ke zakat? Kau berdagang belum setahun, baru 4 bulan laku, tak kena zakat itu. Ini karena melok-melok tadi, mentungnya 2,5%. Lewat baik pas tahu, oh nyesel juga aku. Suatu yang tidak diwajibkan. Kalau nak sedekah ini, kalau memang sedekah ini betua dia nak mentuk 25 juta, 5 juta kebesaran dia. 20 juta lewat, nyangkonya kena zakat. Tidak kena ikhwan, mana ada dalam kamusnya itu. Baru 4 bulan, belum nyampe haul. Kalau nisabnya kena memang tembus 1 M. Nah kalau tidak berilmu tadi, lewat duit 11 juta, mau time Meksiko itu. Iya, apa HP lipatan itu? HP pecah lipat itu. Tak tahu namanya apa itu. Pas dia nyuk tahu, lesu dia. Oh, berdoa panjang. Ya. Kalau dia sedekah untuk uang, nunjuk uang sikok-sikok, ini sedekah tak pakai ilmu namanya. Lewat, insyaAllah jadi nilai sedekah. Ya cuma kalau dia tahu memang cak itu, tak galak dia bentuk resmi itu. Nah, perlu belajar ilmu ikhwan. Ya antum sebagai pedagang kapan kena ini macam pedagang kita ni banyak kan di Indonesia ni, Palembang terutama. Serempak mentuk zakat bulan puasa kalau. Padahal muka toko bulan Jumadil Awal. Muka toko bulan Rejab, muka toko bulan Syawal. Yang namanya haul tu bulan ketemu bulan. Muka toko bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rejab, Sya'ban, Ramadan. Baru 7 bulan. Nyingok mentuk zakat juga hamba Allah. Belum wajib pengeluar zakat karena lolo tadi, tak paham tadi, melak mentuk ke. Pas hari yang saya menentukan dia tak mentuk lagi, kena dosa dia. Kenapa? Dari 7 bulan sampai 12 bulan itu boleh jadi ada peningkatan harta dia. Dia tak ngitung lagi, tak ngeluarkan lagi. Ngapa sudah kami keluarkan kemarin? Memang ada istilahnya takjiluz zakat, mendulukan mentuk zakat ketika ada berhajat. Itu ada syaratnya, ada ilmunya. Ini bukan takjil karena jahil, bukan takjil. Nyingok mentuk zakat kalau bulan Ramadan mentuk juga, padahal kau baru 7 bulan berdagang. Kaget bulan bil awal baru mentukan dia mentuk Ramadan, bulan Ramadan lebih awal dah mentuk lagi, padahal boleh jadi usahanya maju naik, harus ada tambahan yang dia keluarkan. Kalau tak belajar tadi, tak tahu tadi, lewat berdosa karena kurang mengeluarkan zakat. Yang zakat yang kemarin itu belum waktunya sudah dikeluarkan, bukan niat takjil, apa jadinya, apa judulnya. Nah ini perlu kita pelajari. Ada juga yang kesalahan juga, dia muka usaha itu bulan Rejab atau kalah muka Rejab, Sya'ban, Ramadan, baru 3 bulan belum ngalak dimayar zakat, baru mulai kami ni lo, jadi langganan lagi belum dapat. Rejab, Sya'ban, Ramadan, Rejab muka, Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, sampai ketemu Rejab belum bentuk zakat. Ngapa? Kaget Ramadan jadi. Mau pasang Ramadan kalau bentuknya. Lewat 2 bulan haram hukumnya. Haram. Ini kenapa terjadi? Karena bodoh, karena tidak paham. Makanya sama wanti-wanti jangan masuk ke pasar kami kecuali orang sudah tafakuh fiddin, sudah paham tentang urusan agama, masalah dagang, masalah jual beli, masalah zakat dan seterusnya. Belum lagi kadang-kadang salah ngenjo nak dijingoknya mustahik apa tidak uangnya ini. Banyak sebenarnya PR kita dalam masalah zakat ini ya, yang harus kita tunaikan, kita belajar, kita ketahui. Ada orang yang tidak tahu mayar zakat
Jadi dia setiap sedekah, ini yang pelit di dongkotnya ini, yang ketabasa yang Lembang. Setiap sedekah catatnya. Kayak pas ngitung zakat, total kan, oh sama sudah zakat aku di dia. Aduh macam itu. Tapi kalau kebaliknya boleh. Dia sudah menentukan zakat pas harinya. 1 Rejab tahun tadi dia mulai, 1 Rejab tahun ini dia hitung, dia menentukan, diniatkannya. Keluarlah duit 15 juta zakat dia. Nah, 15 juta nih tidak harus dihabiskan hari itu atau minggu itu, bulan itu, boleh dipertahankan sampai sekian bulan. Yang penting tidak ketemu Rejab tahun depan, sesuai kebutuhan. Kebetulan sekarang, nah macam sekarang mungkin uang tidak banyak butuh duit, tapi kita tahu ini nanti bulan Ramadan nak lebaran, habis lebaran bulan sekolah butuh duit banyak uang. Kita mentuk sedikit dulu, pertahankan, kaget pas sudah uang hajat banyak baru kita mentuk banyak. Boleh seperti itu. Ya, boleh seperti itu. Yang penting jangan sampai ketemu Rejab tahun depan. Tapi ketika ada depan mata kita butuh, jangan diskimpeli. Menentukan, boleh jadi habis hanya hitungan 5 bulan selesai, tidak apa-apa. Bukan harus nak diselesaikan setahun. Cuma itu kita perlu tahu juga. Ya, macam kita kebanyakan dihabiskan di bulan Ramadan, kalau dihabiskan, diantemkan. Habis Ramadan, Syawal, budak masuk sekolah butuh duit. Tidak lagi zakat habis. Nah, menentukan duit bukan zakat, berat. Nah, kemarin uang dinjuk duit zakat, sampai masya Allah duit dihoji-hoji oleh uang. Banyak nih dapat duit zakat, belum THR, dia hojinya beli sepatu baru ke mall, beli mainan macam. Pas masuk sekolah, nak masuk pesantren, katik duit ustaz. Kemarin tidak disimpannya. Nah, kita yang tahu keadaan macam ini, budak sekolah nak ujian habis lebaran, apalagi tahun ini habis lebaran ujian. Habis ujian itu bakal kelulusan, nak naik sekolah lagi nanti sisip pakai bulan haji itu naik sekolah, butuh duit banyak orang fukara masakin. Boleh jangan dihabiskan Ramadan, sisakan separuh. Ngapa? Agak ada masa manusia bakal lebih banyak butuh. Menentukan. Tapi kalau dalam waktu itu ada orang butuh, ya jangan kita tahankan, menentukan. Nah, seperti itu boleh kita lakukan. Nah, jadi hasil singkatnya butuh ilmu. Ya, butuh ilmu. Zakat yang mana yang wajib dikeluarkan dan kepada siapa kita harus kita perhatikan. Wa min fadail zakat annaha tunfi anil mal ismu kanzun. Jadi ada istilah ini, kalau bahasa kanzun itu sebenarnya apa namanya, itu bisa dijadikan bekal, boleh dijadikan simpanan. Artinya cuma dalam ayat Al-Qur'an kanzun itu kadang dipakai dengan penimbun. Ya, penimbun harta. Kanzun min kunuz, artinya itu sebenarnya dalam makna positif itu seperti bekal yang kita simpan dalam gudang, dalam rumah kita sebagai simpanan, itu kanzun. Tapi dalam ayat Allah mengecam orang-orang yang pelit tidak mengeluarkan zakat dengan istilah kanzun ini. Jadi kita nimbun harta. Kalau orang berzakat dia tidak termasuk kelompok orang yang dikategorikan nimbun harta. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Uang yang numpuk nimbun harta, baik emas ataupun perak ataupun bentuk lainnya, wa la yunfikunaha, dan mereka tidak menginfakkan dari harta tersebut di jalan Allah, maka sampaikan kabar gembira. Ini cantiknya bahasa Quran. Bukan sampaikan ancaman, sampaikan kabar gembira. Bagi orang yang tidak galak sedekah atau apa, mereka bakal dapat azab yang pedih dari sisi Allah. Itu kabar gembiranya. Wabasyirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fin nar jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Jadi makna kanzun itu dalam ayat ini menunjukkan sesuatu yang negatif, yaitu wong yang nimbun harta, numpuk harta, tidak disedekahkan, tidak dikeluarkan zakatnya, maka dikecam oleh Allah lewat ayat tadi dengan ancaman azab jahannam, azab yang pedih dan kebinasaan mereka di yaumil qiyamah. Wallahu a'lam bissawab. Masyaallah ahbab dan rahimakumullah. Untuk malam ini kita cukup sampai di situ. Insyaallah dengan sehat afiat kita bertemukan Allah pada pertemuan bulan yang akan datang di awal tahun baru insyaallah. Ya, tahun baru itu malam Senin, ya. Nah, kita Senin malam, Selasa malam Rabu, tapi insyaallah di situ nanti kalau ada kata halangan Senin malam Selasa itu akan ada majelis seperti yang semalam. Majelis bulanan Dalil Khairat di ini tempat di Magam Habib Agil ini. Majelis Dalil Khairat biasa dilakukan di awal malam Selasa awal bulan.
kita malam Rabu awal bulan. Jadi kemungkinan boleh jadi kita gabungkan dua majelis itu insya Allah Ta'ala. Zikir ziarah bulan depan untuk maghrib lagi mungkin dimajukan sehari gabung dengan majelis Dalail Khairat insya Allah Ta'ala. Dan besok malam jatuh ikhwan kita ada majelis zikir ziarah seberang ulu ba'dal maghrib kumpul di Masjid Haddad, bacaan zikir tawassul asmaul husna dan qasidah mudhariyah. Kemudian lanjutkan dengan zikir dengan ziarah ke pemakaman aulia solihin di seputar pemakaman Telaga Suda insya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menghadirinya. Kemudian kami nyampaikan juga undangan Sabtu malam Ahad Majlis Ta'lim Majlis Zikir Bah Husain yang diasuh oleh guru kita Habib Kamal dan juga Habib Habibi Ba'bud Kamal Basin Habibi Ba'bud mengadakan peringatan Maulid Nabi SAW sekaligus ulang tahun majlis mereka yang ke-12 Jaturi malam Ahad Sabtu malam Ahad bertempat di Lewung Majapahit Lewung Kemas di markas Majlis Bah Husain. Wallahu alam bissawab. Baik, Jaturi bikin halaqah sambil kita baca doa ya Allah lana bil qabul. Bikin halaqah satu halaqah 4 orang. Kalau bisa selesai qasidah bagus kita makan 4 bed Ustaz. Allahu Akbar.